اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہے اور فرشتوں سے بھی درود بھیجنے کو کہتا ہے اور تمام مسلمانوں سے بھی. درود ایک رسم سمجھ کے نہیں بلکہ عبادت سمجھ کر، اللہ کے حکم کی تعمیر سمجھ کر ثواب کی نیت سے پڑھنا چاہیے. آج سے پہلے زمانے میں 1 گھنٹے کی محفل میں لوگ 50 بار درود پڑھ لیتے تھے، لیکن ابھی ایک بار بھی درود پڑھنے میں لوگوں کو دقت اور پریشانی ہوتی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے خطیب اور شاعر وہ کوئی رسم ادا کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ درود پاک دلوں کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے. درود پاک اللہ تک پہنچنے کا سب سے آسان راستہ ہے. درود پاک مشکلات کے حل کا سب سے کامیاب نسخہ ہے. آیا ہے جو روزانہ 1000 درود پڑھے تو حرم اللہ جسدہ علی النار، اللہ اس کے جسم کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیتا ہے. اس کے شوق سے عبادت سمجھ کر خوش دلی کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے. ایک بار اسی اللہ پر محبت سے درود پڑھا. اللہم صلی سارے لوگ پڑھیں، عبادت سمجھ کر پڑھیں. اللہم صلی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم ساری زندگی نبی پر سلام بھیجتے رہو. اگر حضور نے ایک بار بھی تیرے سلام کا جواب دے دیا تو حضور کا ایک جواب دونوں جہان کی سلامتی کے لیے کافی ہو جائے گا. ہم پوری زندگی کروڑوں بار سلام بھیجیں مگر حضور کا ایک سلام سب کو دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال کر دے گا. اس لیے خوب کثرت سے درود بھیجنا چاہیے، کثرت سے سلام پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو گھر میں، تنہائی میں، سفر میں، گاڑی پہ، مسجدوں میں، مدرسوں میں، جلسوں میں ہمیشہ کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور سے بولیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ. آج کی جو تقریب ہے یہ تقریب ایک عرس کی تقریب ہے اور حضور تابعۃ الملت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عرس ہے. عرس کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے جو بزرگ دنیا سے چلے گئے ان کی یاد قائم رکھی جائے، آنے والی نسلوں تک ان کی زندگی اور ان کا پیغام پہنچایا جائے. اسی کا نام ہے عرس. اور جانے والا چلا گیا، اپنی زندگی سے دوسروں کو کیا بتا کے گیا، یہ پیغام عرس سے ملتا ہے. تو ہم نے تاریخ ملت کو ہم دیکھے یہ ہوں گے مگر چلا نہیں دماغ میں آ رہا. البتہ ہم اتنا جانتے ہیں کہ ان کے کامیاب اور لائق اور فائق شہزادے کو ہم دیکھ رہے ہیں. درخت کیسا ہے یہ اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. آج کل ویشالی، مظفر پور، موتیہاری ان علاقوں میں گھر گھر عرس ہو رہا ہے اور گھر گھر قبریں بن گئی ہیں. خلافت کا مطلب ہی ہے کہ اب ان کا عرس لگے گا ان کے مرنے کے بعد. اب پیر صاحب چاہے چاروں شرطوں پہ اتریں یا نہ اتریں، البتہ ان کا مزار بننا پکا ہے اور ان کا عرس لگنا پکا ہے اور میلہ لگنا پکا ہے. مدرسہ بنے نہ بنے، یونیورسٹی بنے نہ بنے، صاحب ITI سیکٹر بنے نہ بنے، کالج بنے نہ بنے، مگر مزار تو بننا پکا ہے کیونکہ یہ ہم سنیوں کے حصے میں ہی آیا ہے. دوسرا کوئی کالج لے لیا ہم مزار لے کے بیٹھ گئے، کوئی یونیورسٹی لے لیا ہم لومان لے کے بیٹھ گئے، کوئی صاحب کالجز لے کے رہ گئے،
200 कमरे का मदरसा बना के रह गया और हम धुआं लेके बैठ गए। चलिए ये अपने अपने मुकद्दर की बात है। ये दुनिया में जो मेहनत करेगा, मशक्कत करेगा, कौम धुआं से जिंदा नहीं रहती है, कौम किताब से जिंदा रहती है, कौम तारीख से जिंदा रहती है, कौम एजुकेशन से जिंदा रहती है। अगर तारीख इल्म वो लोहवान जलाने वाले अगर पीर साहब होते तो उनका बेटा कभी एक जबरदस्त हाफिज क्योंकि ये इनकी मौजूदगी बताती है कि इनके बाप के सीने में दीन का दर्द था। उनको मजहब अहले सुन्नत व जमात की तर्वीज व इशाअत की फिक्र थी। मसलक आला हजरत की खिदमत घर घर करने और पैगाम घर घर पहुंचाने का एक जज्बा था। उसी जज्बे का एक छोटा सा मुजाहरा उनके बेटे की सूरत में हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला तारिक मिल्लत को करवट करवट कब्र में राहत पहुंचाए, उनके दर्जात को अल्लाह बुलंदी अता फरमाए। मैंने उनके दर्जात की बुलंदी की दुआ की और यही हमारे बुजुर्गों ने सिखाया। हम जब अजमेर मुअल्ला जाएं, वहां जाके ये ना बोले कि ख्वाजा बाबा बेटा दे दीजिए, ख्वाजा बाबा मकान दे दीजिए। तरीका यह है कि ख्वाजा बाबा जहां आराम कर रहे हैं उनकी कब्र मकाम मुस्तजाब है, वहां दुआ कबूल होती है। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा है कि मिना, मुस्तल्फा, अरफात, मुस्तजार और हतीम, बाबे काबा, सफा, मरवा, मिलन, अहसरैन, बकी, उहद, ये सब मकामात मुस्तजाबात हैं जहां दुआएं कबूल होती हैं। लेकिन ये सारी जगह अरब शरीफ में, इंडिया में नहीं है। मगर आला हजरत ने अपने वालिद की इन तमाम जगहों के आगे एक जगह का इशारा किया कि हिंदुस्तान में एक जगह है रोज़ा गरीब नवाज, जहां दुआ कबूल होती। मैं कहता हूं कभी कभी कि 1 लाख कव्वालियां एक तरफ और जो 1 लाख कहानियां कहते हैं वो एक तरफ, रजा का ये फतवा एक तरफ। इस फतवे को सुनने के बाद गरीब नवाज के रोज़े अनवर की हाजिरी का जज्बा बेचैन हो जाता है। हम बिना मुज़दलिफ़ा अरफात नहीं देखे कम से कम अजमेर तो जा सकते हैं। आला हज़रत ने कहा वहां दुआ कबूल होती है। ये बिल्कुल तजुर्बे से साबित है, दुआ कबूल होती ही होती है। और वहां जाने के बाद ये नहीं कह रहे हैं कि बाबा बेटा दे दीजिए, बेटी दे दीजिए। ये और बात है कि गरीब नवाज जिंदा है, अपनी कब्र में अल्लाह के वली मरते नहीं, तो जिंदों से मदद मांगी जा सकती है, कानूनन जायज है। लेकिन आला तरीका ये है कि गरीब नवाज के वसीले से अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ मांगी है। इलाही गरीब नवाज की तुरबत कुरनूर का वास्ता है, तू मुझे इल्म दे दे। गरीब नवाज की आरामगाह का वास्ता है, तू मुझे बेटा दे दे। गरीब नवाज की खिदमत दीनिया का वास्ता है, तू मुझे सामने वाला प्लॉट अता कर दे। गरीब नवाज के वसीले से दुआ मांगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ मांगे, उस हदीस पर भी अमल हो जाएगा। आका फरमाते हैं जूते का किस्मा भी टूट जाए तो अपने रब्बे करीम से मांगा करो। शिर्क की सारी जड़ें कट जाती हैं जब हम अल्लाह के वलियों की कब्र का वसीला अल्लाह को देकर अल्लाह से भी मांगते हैं। मगर बहुत सारे जुहला वो कहते क्या है, 1 लाख वली है, सबसे मदद मांगते हैं। छज्जू बाबा अल-मदद, मुराद बाबा अल-मदद, डब्बू बाबा अल-मदद, फाना बाबा अल-मदद, तौसीफ मियां अल-मदद, असद मियां अल-मदद, तौफीक मियां अल-मदद। ये अच्छा है, इस पर दूसरे लोगों को तनकीद करने का मौका मिल जाता है। और ऐसा नहीं कि सारे लोग गरीब नवाज हो जाए, सारे लोग आला हज़रत हो जाए, सारे लोग गौसे आजम हो जाए। कुछ फर्क तो होना चाहिए। गौसे आजम सारी वलियों के सरदार, गरीब नवाज हिंदुस्तान के सबसे बड़े दाइए कबीर मुबल्लिग़ आज़म हिंदुस्तान है। तो हर वली को उसके खाने में रखना चाहिए और सबसे उठते बैठते चलते फिरते मत नहीं मांगनी चाहिए। उनके लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह ताला उनकी कब्र को मरजाए खलाइक बना दे, अल्लाह उनकी कब्र को मकाम मुस्तजाब बना दे। वो तो गैर मुस्लिम लोग हैं। सूरज को देखा बाप मदद कीजिए, चांद को देखा मदद कीजिए, पत्थर को देखा मदद कीजिए, दरख्त को देखा मदद कीजिए, जानवर को देखा मदद कीजिए, और सबसे मदद मांगते रहो।
اب کس کس کی مدد مانگے گا؟ جس میں شکتی دیکھتا ہے تھوڑی سی اسی کو حقدار سمجھتا ہے. پتھر کے سامنے، چچندر کے سامنے، بندر کے سامنے، ندی کے سامنے، نالے کے سامنے، گائے کے سامنے، سانپ کے سامنے، چونٹی کے سامنے کیا نہیں ہے اس کے یہاں؟ کس کو خدا نہیں بنا ڈالا یہ لوگوں نے؟ کہیں دیکھے ہاتھی کو پوچھتا ہے، کہیں لوگ گائے پوچھتے ہیں، کہیں چچندر پوچھتے ہیں، کہیں لوگ سانپ پوچھتے ہیں، کہیں لوگ پہاڑ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں، کہیں سورج کے سامنے، کہیں چاند کے سامنے، کہیں آسمان کے سامنے، کسی آدمی کے سامنے. بیل کو لے کے گھوم رہا ہے کہ یہ بیل تقدیر بتاتا ہے. یعنی کس کس کے سامنے یہ پیشانی ذلیل نہیں ہوتی. جہاں دیکھا، جس کو دیکھا، تھوڑی سی طاقت اس میں دیکھی، اسی کے سامنے جھک گیا. میں کہتا ہوں اسلام لانے کا سب سے بڑا فائدہ جنت میں تو وہاں جانا ہے، لیکن اس دنیا میں سب سے بڑا فائدہ فوری یہ ملتا ہے کہ جو 50 جگہوں پہ اپنے سر ٹیکتا تھا، جو ہزاروں چیزوں سے مدد مانگتا تھا، جہاں کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ، there is no any God but اللہ، کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، کوئی مسجود نہیں سوائے اللہ کے. اتنا کہا اس کی فکر بے چین ہونے سے بچ گئی، لاکھوں جگہوں پہ ذلیل ہونے سے پیشانی بچ گئی، انتشار خیالی سے وہ بچ گیا. اب کسی جھاڑ کے سامنے سر نہیں ٹیکا جائے گا، خدا واحد کے سامنے پیشانی ٹک گئی، بے شمار جگہوں پہ پیشانی ٹکنے سے محفوظ ہو گئی. یہ اسلام لانے کا سب سے بڑا بینیفٹ ہے کہ آدمی چونکہ اشرف المخلوقات، آدمی سب سے سپیریئر، آدمی تو فرشتوں سے بھی افضل ہے. فرشتے کے پاس شہوت نہیں، مگر انسان کے پاس شہوت ہے. جس کے پاس گناہ کرنے کی خواہش ہو اس کے بعد وہ گناہ سے بچ جائے، یہ کمال کی بات ہے. فرشتے نوری مخلوق ہیں، اس کے پاس گناہ کی چاہت ہی نہیں ہے. اس لیے تمام مخلوق میں سب سے اشرف یہ انسان ہے. اس کو گناہ کی خواہش ہے، کھانے کی خواہش، سونے کی خواہش، عورتوں سے ملنے کی خواہش، سونا چاندی جمع کرنے کی خواہش، ڈھیر لمبی زندگی گزارنے کی خواہش. یہ ساری خواہشات کا مجموعہ انسان کے سینے میں ہے، یعنی تمام خواہشات اس کے سینے میں موجود ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ اپنے آپ کو زنا سے بچائے، اپنے آپ کو شراب سے بچائے، اپنے آپ کو مال حرام سے بچائے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، اپنے آپ کو دنیا کی چاہت سے بچائے. یہ اگر بچا لیا تو پھر اس کا مقام فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے. کیونکہ فرشتے نوری مخلوق ہیں، وہ کھاتے پیتے نہیں، ان کو شادی کی خواہش بھی نہیں ہے. اگر کھاتے پیتے نہیں اور پھر وہ حرام سے بچتے ہیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں، نوری مخلوق ہے. کیونکہ کھانا پینا ہی نہیں، کھانا پینا تو انسان کو ہے. اور جب ان کو بھوک لگتی ہے، سامنے حرام کا پیسہ ہے، مگر یہ انسان بھوکا رہتا ہے مگر حرام کے کروڑوں روپے پہ تھوک دیتا ہے. تب فرشتے بھی اس کی اس کیفیت پہ رشک کرنے لگتے ہیں. سامنے موجود ہے مگر اللہ سے ڈرتے ہوئے انہوں نے حرام کو ترک کر دیا. یہ ہے خواہشات ہے مگر اللہ کے ڈر سے چھوڑ دیا. سامنے ایک خوبصورت 18 سال کی جوان لڑکی ہے، دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں ان کو بار بار دیکھوں کیونکہ دیکھنے کی چیز ہے. اس کے آگے خواہش ہوتی ہے کہ میں ان کا ہاتھ پکڑوں، لیکن اللہ کا ڈر سامنے آتا نہیں، ایسا کرنا ہمارے لیے حرام ہے، میں نہیں کروں گا. خواہش ہے لیکن اس کے باوجود یہ بچ گیا، اپنے آپ کو بچا لیا. یہ وہ مقام ہے کہ فرشتے اس کی تعریف آسمان پہ کرتے ہیں، اور قیامت کے دن اس نوجوان کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرماتا ہے. کون نوجوان؟ قیامت کے دن 7 ایسے خوش نصیب ہیں جس کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. جس دن نہ کوئی درخت، نہ کوئی دیوار، نہ کوئی گھر، نہ کوئی مکان. یہاں تو گرمی ہوئی بے چین ہو گئے، گرمی سے بچنے کے لیے درخت کا سایہ ڈھونڈنے لگے، گرمی سے بچنے کے لیے مکان کا سایہ ڈھونڈنے لگے. مگر قیامت کا دن تو 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، وہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا. سارے درخت مسمار کر دیے جائیں گے، سارے پہاڑ روئی کے کالے کی طرح اڑیں گے، زمین پرپٹ میدان ہو جائے گی، کچھ نہیں ہوگا. وہاں صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ. اس سایہ میں جگہ جن خوش نصیبوں کو ملے گی، اس خوش نصیب میں ایک خوش نصیب وہ ہے رجل دعت ہو امرأۃ ذات منصب و جمال قال انی اخاف اللہ.
یعنی وہ شخص جس کو اونچے خاندان کی خوبصورت عورت دعوت زنا دے، لیکن تو اونچے خاندان کی ذات و منصبیوں و جمال، طوائف کے کوٹھے پہ جو عورتیں رہتی ہیں وہ تو ذلیل کیڑے سے بدتر ہے، وہ صرف سج دھج کر اپنے چہرے کو میک اپ کر کے آنے والے گراہک کو دعوت دیتی، ورنہ اندر سے سر سے لے کے پاؤں تک اس کا پورا جسم بیماری کا مجموعہ ہوتا ہے، جو اس کے قریب چلے جائے اس کی نسلیں تباہ ہو جائے۔ آج ایڈس دنیا میں بڑھ رہا ہے طوائفوں کے پاس جانے کی وجہ سے۔ آج آدمی نامردی کا مریض ہو رہا ہے طوائفوں کے پاس جانے کی وجہ سے۔ ایک شخص کسی بہار کا خود مرا، ان کے 2-3 بیٹے مر گئے، سب سنکرمیت ہو گئے، یعنی وہ ایک کا مسموم کیڑا پورے گھر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، چونکہ ان کے پاس ہزاروں طرح کے لوگ جاتے ہیں۔ تو اس حدیث پاک میں ان طوائف و فاحشہ عورت کا ذکر نہیں ہے جس کا پیشہ ہے اپنی عزت بیچ کر کے 2 روپے کمانا۔ کہتے ہیں کہ رجل دعت ہو امرأۃ ذات منصب و جمال، یعنی وہ مرد جسے اونچے خاندان کی خوبصورت عورت دعوت دے، اونچے خاندان کی پردے میں رہنے والی خوبصورت عورت جس کی طرف اکثر لوگوں کا میلان ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کا پیشہ یہ نہیں ہے۔ اب اگر وہ ان کو دعوت زنا دے مگر اس کے باوجود یہ کہے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ایسا قدم نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ یہ کام بہت مشکل ہے، کروڑوں میں کوئی اس کام سے بچ سکتا ہے اس گھڑی سے کہ اونچے خاندان کی خوبصورت عورت ان کو زنا کی دعوت دے اور یہ اپنے آپ کو بچا لے، کیونکہ یہ کام مشکل ہے۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ اس نوجوان کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس نوجوان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، کیونکہ دنیا میں یہ انہوں نے بہت مشکل کام کیا ہے، اپنے اوپر کنٹرول کیا ہے، صبر اور ضبط سے کام لیا، اس لیے اس کا انعام بھی بہت بڑا ہونا چاہیے۔ وہ بڑا انعام یہی ہے کہ کروڑوں لوگ گردن اور ناک اور سر تک پسینے میں ڈوبے رہیں گے، ایک ایک بوند پانی کو ترسیں گے، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، ایک لوتے بیٹے کو ماں دیکھے گی تک نہیں، سب اپنی اپنی فکر میں رہے گی، بچے اپنی ماں باپ سے بھاگیں گے، ماں باپ اولاد سے بھاگیں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اس سنکٹ کی گھڑی میں اللہ کے عرش کا سایہ اس کو نصیب ہوگا جس کو دنیا میں اونچے خاندان کی حسین عورت دعوت بدکاری دے مگر یہ اپنے آپ پر صبر کا پتھر رکھ کر سیلف کنٹرول کرتے ہوئے کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں ایسا نہیں کروں گا، تو اللہ اس کو شسیر کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اس لیے اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا، چونکہ آدمی بے لگام ہو گیا، نہ کھانے پہ لگام ہے، نہ سونے پہ لگام ہے، نہ خواہشات پہ لگام ہے۔ تیجا، 40واں، برسی، لنگر غوثیہ، لنگر خواجہ، لنگر حسین، یعنی ہمارے یہاں تو بے شمار لنگرات چل رہے ہیں، اور صاحب عرس تو ہمیشہ ہوتا ہے لنگر چل رہا ہے، صرف کھانا ہے اور سونا ہے اور اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرنا۔ پہلے لوگوں کو مہینے تک کھانا نہیں ملتا تھا، جو کی روٹی سال ہم لوگ کھاتے تھے۔ آقا دوجان اسلام کی سیرت کے چیپٹر میں آیا ہے کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہے رأیت الہلال ثم رأیت الہلال الاخری، میں چاند دیکھتی، دوسرے مہینے کا چاند دیکھتی، تیسرے مہینے کا چاند نکل جاتا، شہرین متتابعین، لگاتار 2 مہینے گزر جاتے مگر حضور کے گھر والوں کے چولہے میں آگ نہیں سلگتی تھی، کھجور اور پانی پہ گزر بسر ہوتا تھا۔ تو اس طرح یہ سادگی کونین کے مالک و مختار کے گھر کی، اور آج ان کا غلام کھانے کے نام پہ اتنے سارے آئٹم پیدا کر دیے ہیں کہ صاحب امام حسین ایک بار شہید ہوئے اور ہم اس کو ہر بار ہر محرم کی 10 تاریخ کو شہید کرتے ہیں اور ان کا تیجا مناتے ہیں، ان کا 40واں مناتے ہیں۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں کوئی بتا دے کہ وہ اپنے باپ کا تیجا ہر سال مناتا ہو، وہ اپنے باپ کا 10واں ہر سال مناتا ہو، سارے سماج کے لوگ منہ نوچ لیں گے اس کا۔ تیجا کا مطلب 3 دن کے بعد جو کی سال ثواب کی محفل ہوتی ہے وہ ہے تیجا۔ 10واں کا مطلب انتقال کے 10ویں دن جو محفل کی سال ثواب منعقد ہوتی ہے وہ ہے 10واں۔ انتقال کے بعد 20ویں دن جو محفل کی سال ثواب منعقد ہوتی ہے
اس کا نام ہے 20واں. مرنے کے بعد انتقال کے بعد جو 40ویں دن پہ محفل ہوتی ہے اس کا نام ہے 40واں. اور اس کے بعد اگر منانا ہے ہر سال تو برسی ہے، یعنی میرے باپ کے انتقال کے 1 برس ہو گئے. یہ دوسری برسی، تیسری برسی، چوتھی برسی، 5ویں برسی، 6ٹھی برسی، 51واں برسی، یہ تو چلے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ صاحب ہر سال تیجا ہو، ہر سال 10واں ہو، ہر سال 20واں ہو، ہر سال 40واں ہو. جب ہمارے باپ کا ہر سال 10واں نہیں ہوتا ہے تو امام حسین تو شہیدوں کے سردار کا نام ہے، وہ تو زندوں کے امام کا نام ہے. پھر جو زندہ ہے ان کا 10واں کیسا، ان کا تیجا کیسا، اور ہر سال تیجا کیسا؟ اس کا مطلب ہے کہ محرم کے 10 تاریخ کو امام حسین قتل ہو گئے، اب 3 دن کے بعد تیجا کرنا، 10 دن کے بعد 10واں کرنا. پتہ نہیں سنیوں کی کھوپڑی کہاں چلی گئی. یہ رافضیوں کی ایک غلط ریت ہے، یہ شیعوں کا پیدا کیا ہوا ایک غلط طریقہ ہے جس کو ہم لوگوں نے قبول کر لیا. اہل بیت کی محبت میں سے قبول کر لیا. اہل بیت کی محبت میں کوئی بولنے کی ہمت نہیں کیا کہ اہل بیت کی محبت ہی ہے امام حسین کو ہر بار 10 تاریخ کو فرضی کربلا میں دفن کیا جائے. ہر سال وہ شہید ہوتے، وہ تو ایک بار شہید ہوئے، ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے. اور حسین اعظم زندہ ہے. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے اسے مردہ مت کو، وہ زندہ ہے. تو پھر زندوں کا تیجا کیسا، زندوں کا 10واں کیسا، زندوں کا 20واں کیسا؟ میں نے ایک فکر دی ہے. ایسا نہیں کہ صاحب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ حرام ہے کرنا، ایسا نہیں کرنا چاہیے. میں ایک فکر دے رہا ہوں کہ صاحب لوگ سوچے سمجھے بغیر کیا کر رہے ہیں. روزانہ امام حسین کی محفل ہو، روزانہ قرآن خوانی ہو، روزانہ ایصال ثواب کی محفل منعقد ہو، روزانہ ان کی شان شہادت ڈیلی بیان کیا جائے. کوئی حد کی بات نہیں، مگر تیجا کے نام پہ نہیں، 10واں کے نام پہ نہیں، 40واں کے نام پہ نہیں، حسین کے نام پہ ڈیلی محفل ہو. روزانہ آدمی قرآن پاک پڑھ کر گرو کو ثواب پہنچائے. لیکن 10واں تیجا یہ رافضیوں کا دیا ہوا ہے، اور سنی اس کا طریقہ اپنائے گا جو صدیق اکبر کو گالی دیتا ہو، جو فاروق اعظم کو مومن نہیں سمجھتا ہو، جو عثمان غنی کی توہین کرتا ہو، جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہم مسلمانوں کی کروڑوں مائیں جن کے پاؤں کی دھول پہ قربان اس مقدس ماں کو گالی دیتا ہو، اس کے نام پہ فلمیں بناتا ہو، ہم اس کے طریقے کو قبول کر لیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا. صدیق اکبر سارے صحابہ میں سب سے افضل ہے. حضرت مولا علی ان کے پیچھے 2 سال تک نماز پڑھتے تھے، مولا علی نے ان کو اپنا امام مانا. حضرت عمر فاروق کے پیچھے 10 سال مولا علی نماز پڑھتے رہے. عمر فاروق امام، حضرت مولا علی کا مقتدی. حضرت عثمان غنی ان کے صاحب، حضرت عثمان غنی خلیفہ سوم ہے، عثمان غنی مولا علی کے امام بھی ہیں. 12 سال تک مولا علی جن کے پیچھے نماز پڑھتے رہے. ان کو مولا علی کی محبت کی آڑ میں گالیاں دینا، ان کو مومن تک نہیں سمجھنا، ان کی ریتی رواج کو ہم اپنانا کیسا کبھی نہیں ہوگا. اور آج جو رافضیت کے اثر سے جو سنیوں کا ایک کمزور طبقہ جو 2-4 روپیہ کمانے کے شوق میں اس شیخوں کے پیچھے تلوار چاٹتے ہوئے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافق کہتا ہو، ان کو گالی دیتا ہو، ان کو اہل بیت اطہار کے قاتلوں میں شمار کرتا ہو، تو وہ شخص بھی اہل سنت و جماعت کا نہیں ہے. وہ شخص تاریخ پڑھ کے جہنم کے قریب ہو جا رہا ہے، مگر حدیث پڑھ کے وہ جنت کے قریب نہیں ہوتا. امیر معاویہ صحابی رسول ہے، مسلمانوں کے امام ہے، وہ کاتب وحی ہے. جب نوح علیہ السلام کا بیٹا جو اولو العزم رسول ہے ان کا بیٹا کافر ہو سکتا ہے، کافر ہی مر سکتا ہے، تو اگر ایک صحابی رسول کا بیٹا اہل بیت کا قاتل ہو کے پھانسی کو پھانسی ہو جائے تو اس بیٹے کی وجہ سے پاپ کا کیا قصور ہے؟ جس طرح جناب نوح علیہ السلام اولو العزم رسول ان کا بیٹا کافر رہا، آپ سمجھاتے رہے، نہیں مانا، پانی میں ڈوب گیا، جہنم کی آگ میں سدا کے لیے جلنے کے لیے چلا گیا. جب بہت بڑے رسول کا بیٹا کا حالت کفر میں رہ کے جہنمی ہو سکتا ہے، باپ کے سمجھانے سے نہیں سمجھ سکتا ہے، تو ایک صحابی رسول کا بیٹا اگر دنیا کے تخت و تاج کی چاہت میں اہل بیت کا قاتل ہو کے اپنی آخرت میں آگ لگا دے تو باپ کا کیا قصور ہے؟ صحابی رسول کا کیا قصور ہے؟ اس لیے مسلک اعلیٰ حضرت جس کی وکالت حضور تاریخ ملت ساری زندگی کرتے رہے، حضور تیغلی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جس مسلک اعلیٰ حضرت کو بیل گاڑی پر بیٹھ کر گھر گھر ہر محلہ محلہ محفل میلاد پڑھ کے ہر محلے تک پہنچاتے رہے،
बड़ी से बड़ी कॉन्फ्रेंस करके पूरे इस जोन को तिरहुत डिवीजन को उन्होंने वहाबियत की मशहूम आंधी से बचाया और मसलक के आला हजरत का चराग घर घर में जलाया। उस फकीर और दुर्वेश का एहसान है जिन्होंने मोहब्बती से आजम हिंद को बोला के तकलीफ करवाई, जिन्होंने सरकार मुफ्ती आजम हिंद को भरवा के पूरे इलाके में मसला का काम किया और खुद एक सूफी बनकर दुर्वेश बनकर सूफियों के तर्ज पे अमल करके गरीबों की झोपड़ी में मालदारों के महल में जाके मसला के आला हजरत का पैगाम पहुंचाया। तो बाबा तय अली मसला के आला हजरत के बड़े सच्चे प्रचारक का नाम है। अल्लाह ने उसे इस वैशाली की जमीन से उठाकर वो शोहरतों के आसमान पे पहुंचाया है पूरे हिंदुस्तान में कि हम लोग केरला जाते हैं वहां बाबा तैगली का बोर्ड लगा रहता है, हम लोग कर्नाटक जाते हैं वहां वैशाली के किसी आदमी के बाबा फैजान तैगली का बोर्ड लगा रहता है, छत्तीसगढ़ में फैजान तैगली के नाम पे कॉन्फ्रेंस हो रही है, बम्बई में अभी दावत आई कल परसों कि बाबा तैगली के नाम पे मजलिस हो रही, आपको मैं दावत देता हूँ। मैंने कहा इत्तेफाक से मैं खाली नहीं हूँ साहब, बाबा तैगली एक दुर्वेश का नाम था, वो वैशाली की जमीन से उठा मसले के आला हजरत की खिदमत किया। अल्लाह ने कितनी बुलंदी दे दी कि आज हिंदुस्तान के सारे स्टेट में छाए हुए हैं। अब हम तैगली सिलसिला एक हिंदुस्तान का एक बड़ा सिलसिला है, तो हम लुच्चों लफंगों की नहीं माने, बाबा तैगली की माना है कि जिसने मसले के अहले सुन्नत मसले के आला हजरत का प्रचार किया है, इसे आज कोई नया मसला लेके आ जाए हम उसे उसके चेहरे पे मार देंगे। बाबा तैगली ने जो मसला अपनाया हम उसे अपना लेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। दुर्वेशों को मतलब होता है, दुर्वेशों को मतलब होता है किससे? चादर पोशी से। आजकल के जो दुर्वेश है, पहले के दुर्वेश तो हर 3 दिन में एक खत्म कुरान करते थे। पहले के दुर्वेश को तो 40 साल तक उनकी नमाज फजर कज़ा नहीं होती थी, वह रात भर ईशा के वुज़ू से फजर की नमाज पढ़ते थे। लेकिन उसके बाद जो दुर्वेश आए वह दुर्वेशों को चादर से मतलब है, संदन से मतलब है, दादर से मतलब है, अपने मुरीदों के बीच बैठा करके वाजू नसीहत करने से मतलब है। चलो ये भी ठीक है, मुरीदों को बैठाते हैं, वाजू नसीहत करते हैं कि तुम नफ्स को मारो और अल्लाह के वलियों की बारगाह में हाजिरी दो, रोजाना ये वजीफा पढ़ो, ये पढ़ो, ये भी अच्छा है। मगर मालूम है आपको, अगर आला हजरत इसी तरह के एक दुर्वेश होते और बाबा तैगली इसी तरह के एक दुर्वेश होते कि सिर्फ चंद मुरीदों को मुरीद करते और उर्स में बुलाते, चादर खुशी करवाते, तो आज आला हजरत का नाम पूरी दुनिया की करोड़ों सवाब पे नहीं होता। आला हजरत को आज अमेरिका से लेके मलेशिया तक करोड़ों मुसलमान उनका नाम अपने ईमान की पहचान के तौर पर लेते हैं, आला हजरत का नाम। और आला हजरत को बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। आला हजरत ऐसे नाइबे पैगंबर का नाम है जिन्होंने तहफ़्फ़ुज़े नाफ़ुज़े रिसालत का वो फरीज़ा अंजाम दिया कि आज अगर जलील इम्तियाज जलील अगर बम्बई में तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत का झंडा लेके मैदान में आ रहा है, आज असदुद्दीन ओवैसी अगर मुस्तफा की इज्जत और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान में आ रहा है और वह बोल रहा है, आज अगर देवबंद और नदवा और सहारनपुर का कोई मौलवी अगर तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत के लिए कॉन्फ्रेंस कर रहा है, तो कल तक जो हम जैसे सुन्नियों बरेलियों को वो सारा ट्रेडिशनिस्ट कहता था, वो कहता था ये रिवायती अंदाज का ये कम पढ़ा लिखा मुसलमान है, ये कबर पुजो है, ये बिदअती है। हम रज़ा के पैगाम में इश्क़ रिसालत को आम करते थे, ये हमें दकियानूसी कहता था। लेकिन आज रज़ा का वही पैगाम में इश्क़ रिसालत आज वो अपने गले में उसकी छाप लेकर वो मैदान में सियासत करने के लिए आ गया है। आज भले ही इम्तियाज जलील बोले या असदुद्दीन ओवैसी बोले या कोई अरशद मदनी बोले या कोई दिल्ली का कोई इलियासी बोले या कोई सऊदी अरब के लोग मुस्तफा की तौहीद के खिलाफ अगर वहां से वो जबान खोले, तो इस सदी में हौसला देने वाला और गुस्ताखों ने रसूल की खबर लेने वाला अगर कोई शख्स है जिसकी तहरीक से मुतासिर होकर दुनिया गुस्ताखों के खिलाफ बरसे पैकार हो गई है, तो वो तहरीक देने वाले का नाम इमामुल शाह अहमद रज़ा फ़ाज़िली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। आला हजरत की वो तहरीक आज आम हो गई पूरी दुनिया में। अपने बेगाने सब अपना रहे, चाहे वो खुशी से माने या नाखुशी से माने, मगर मान रहा है। अभी कुछ दिन पहले
बाराबंकी में चंद देवबंदी मौलियों ने मीटिंग की। उस मीटिंग में ये कहा कि अगरचे जुलूस मोहम्मदी बिदअत है, नहीं निकालना चाहिए, मगर ये आज के वक्त की जरूरत है, मगर ये आज के वक्त की जरूरत है। ये अखबार में निकला, मैंने उसको बहुत जगहों पे मैंने बयान किया। ये देखें, जो बिदअत कहता था लेकिन ये आज वक्त की जरूरत दे रहा, और एक बड़े जुलूस की क़यादत देवबंदी मौलवी कानपुर में कर रहा। बंबई के बड़े जुलूस की क़यादत एक देवबंदी मौलवी आज 50 साल से बंबई में कर रहा है, जिसके नजदीक ये हराम है, जिसके नजदीक ये बिदअत है, मगर फिक्रे रजा का जादू सब के सर चढ़ के बोल रहा है। अपने और बेगाने सारे लोग आज मान चुके हैं। आज हाथों में झंडा है, मकान के ऊपर झंडा है, मस्जिदों के ऊपर झंडा है, ट्रेन के ऊपर झंडा है, आज प्लेन से गुलाब के फूलों की बारिश है, और आज पूरी दुनिया में हर तरफ ईद मिलादुन नबी के नगमे जारी हैं। कभी आपने गौर किया? ये इसीलिए जारी है कि आज से 25 साल पहले आपके गांव 12 वफात बोला जाता था। हमने 40 साल पहले मदरसे में देखा कि गांव के सारे लोग 12 वफात कह रहे हैं। मदरसे के हमारे 10-20 बच्चे अपने मौलवी साहब की निगरानी में गांव की गली कुची में घूमते थे और कहते थे, सुबह तैबा में हुई पड़ता है बाला नूर का, सब गले में नूर का आया है तारा नूर का। तो हम लोग नूर कहते थे, मगर गांव में सारे सुन्नी देहाती कहते थे ये 12 वफात है। अब फातिहा दिलाते थे, बांटते थे, महफिल याद करते थे, कयाम करते थे, और क्या कहते थे? 12 वफात, यानी आज की तारीख में सरकार गुलाम इस्लाम की वफात हुई है। ये कल्चर देवबंदियों ने फैला है ताकि ईद मिलादुन नबी की बात को लोग भूल जाएं और हुजूर की वफात की बात सबकी जबान पे चढ़ जाए। 12 वफात इन लोगों ने सबकी जबान पे जारी किया और सारे लोगों ने कबूल कर लिया। जैसे हम सुन्नियों ने 40वां हुसैन का कबूल कर लिया, तीजा कबूल कर लिया, 10वां कबूल कर लिया, फंसा करके आए और 7 इमाम पे रख दिया और तीसरे दिन फातिहा करते हैं। बगैर सोचे समझे इन राफिजियों की इन बातों को हमने कबूल कर लिया। लेकिन जैसे जैसे अब लोग ध्यान दे रहे हैं वैसे वैसे सारी ये फर्जी हिमायत का खात्मा हो रहा। मेरे गांव में 10 से 12 फर्जी इमाम बाड़े बनते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह सारे इमाम बाड़े खत्म हो गए। हमारे गांव में हमारी बूढ़ी दादी हम सबको बचपन में लेके इमाम बाड़ा के पास लेके जाती थी और कहती थी, इमाम हुसैन हमारे पोता को सेहत दे दीजिए, इमाम हुसैन हमारे बेटा को ये दीजिए। ये हम लोगों ने देखा बचपन, यानी इमाम बाड़ा को इमाम हुसैन की तवज्जो लोग समझते थे। कितनी बड़ी फितरत थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में उलमा अहले सुन्नत ने बगैर किसी परवाह, किसी लानत और मलामत की परवाह किए बगैर इन्होंने मसलक अहले सुन्नत को जाहिर किया और आज तमाम खुराफात का खात्मा हो गया। और जो भी बाकी है इंशाअल्लाह आने वाले कुछ सालों में खत्म हो जाएगा। जिसके पास इल्म होगा वो किताब की बात करेगा, वो ढोलक की बात नहीं करेगा। आज अगर किसी पीर का बेटा वो अपनी जहालत पर पर्दा डालने के लिए और अपने जाहिल मुरीदों को से पैसा वसूलने के लिए अगर वो ढोलक का सहारा ले रहा है, अगर वो ताजिया का सहारा ले रहा है, ये उसके इल्म पे मातम किया जाए कि जिसका बाप एक बड़ा आलिम हिंदुस्तान का गुजरा हो, मसलक आला हजरत का जबरदस्त मनासिब और मबालिग गुजरा हो, उसका बेटा पोता ढोलक लेके कैसे बैठ गया, उसका बेटा ढोल बाजा कैसे लेके बैठ गया। वहां से तो इल्म निकलता था, वहां से किताबें लिखी जाती थी, मगर जाहिर सी बात है इल्म रहेगा तब न इल्म निकलेगा। यहाँ तो साफ जहालत है, मगर 2 टका कमाने के लिए सोचा कि अब तो हमारी लाइब्रेरी का पर्दाफाश हो जाएगा, इसलिए मदारी की कोर्ट में जाके बैठ गया और ढोल बजाना शुरू किया। मगर आला हजरत के मसलक के मुबल्लिग उसे नहीं छोड़ेंगे। ये तेरा बाप पड़ा था और तू अगर अपने बाप के तरीके पर अमल करेगा हमारे लिए काबिल एहतराम है, और अगर बाप के मसला से हटेगा तो फिर तुम हमारे लिए कोई इज्जत हमारे दिल में तेरे लिए नहीं होगी। तो जहां इल्म होगा वहां बिदअत के मिटाने की बात होगी, शरीयत और सुन्नत पे अमल करने की बात होगी। और जहां इल्म नहीं होगा वहां ढोल की बात होगी। जहां इल्म होगा वहां फतवा लिखा जाएगा, वहां किताब पढ़ाया जाएगा, वहां किताब लिखी जाएगी, वहां मदरसा कायम किया जाएगा, वहां तहकीक और रिसर्च की बात की जाएगी, वहां ढोल और चादर और कागज लेके नहीं रखा जाएगा। वहां आला हजरत का वो मसला एक चादर मजार पे डाल दी जाए और जब तक वह चादर पुरानी और पोशीदा न हो दूसरी चादर नहीं डाली जाए। जिस तरह खाने काबा के ऊपर खिलाफ दुनिया के सारे मकानात से इम्तियाज के काबिल है, उसी तरह आम कब्रों से अल्लाह के वली की कब्र के इम्तियाज के लिए पहचान के लिए उस पर एक चादर डाल दी जाए और जब तक वो चादर पुरानी ना हो दूसरी नहीं डाली जाए, ताकि जाहिल मुसलमान चादर चढ़ाने की एक रस्म न बना ले। बाज़ाब्ता
आता नमाज खत्म हो गई, चादर चढ़ाने की एक रस्म जारी हो गई, चादर चढ़ाने की एक रस्म जारी हो गई। और इसी को दिखा दिखा के बदअकीदा वो हमारे बेटों को, पढ़े लिखों को हमसे खींचकर वहाबियत की गोद में बिठा रहा है। आज जरूरत है कि जिन चीजों को मिसाल देकर वो वहाबी हमारे बच्चों को छीन रहा है, अगर वो मसलक के खिलाफ है, उन चीजों को बिठा दिया जाए, उसको बंद किया जाए और बताया जाए कि कब्र को सजदा करना हराम, तुम आज बोलता है मेरे इमाम ने 100 साल पहले कहा है। कब्र का तवाफ हराम, तुम आज बोलता है मेरे इमाम ने 100 साल पहले कहा है। चादर चढ़ाने की रस्म को तू एक ही और जाहिलाना रस्म आज कहता है, मेरे इमाम ने 100 साल पहले इसको जाहिलाना रस्म कहा है। एक चादर पड़ी रहे। तो मैं कहना चाह रहा हूँ, आला हजरत मुजद्दिदुल बिदअत का नाम नहीं है। आला हजरत बिदअतों की जड़ों के उखाड़ने वाले इस्लाम के जबरदस्त मुबल्लिग का नाम है। वो सिर्फ चादर पोशी तक महदूद रहते, तो सिर्फ उर्स के दिन आला हजरत का उर्स लगता और 10-20 हजार उनके मुरीद जमा होते। लेकिन आज से 50 साल पहले उर्स में 5000 लोग थे। आज से 30 साल पहले उर्स में मुश्किल तमाम 2-3 हजार लोग रहते थे। लेकिन आज 25 से 30 लाख लोग बरेली शरीफ में उर्स हजार के मौके पर हाजिरी देते हैं। 50 से ज्यादा ममालिक के लोग हाजिरी देते हैं। कोई ऐसा होगा कि जो आदमी का दिन जब गुजरता जाता है तो फिर लोग भूलते चले जाते हैं। लेकिन एक वाहिद बुजुर्ग है हिंदुस्तान के आला हजरत, वक्त गुजरता जा रहा है, मकबूलियत बढ़ती चली जा रही है, वक्त गुजरता जा रहा है, मानने वालों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। आज 106 साल हो गए, मगर उसके बावजूद उसका गिलाफ ऐसा ऊंचा हो रहा है कि 30 लाख करीब के करीब लोग आज करने आते हैं। अगर वह चादर चढ़ाने वाले बाबा होते तो बस उर्स के दिन ही उनका चर्चा होता। लेकिन आज आला हजरत और ऑक्सफोर्ड में है रजा, कैम्ब्रिज में है रजा, हॉलैंड में है रजा, ऑस्ट्रेलिया में है रजा, श्रीलंका में है रजा, हिंदुस्तान की दिल्ली यूनिवर्सिटी में है रजा, पटना यूनिवर्सिटी में है रजा, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में है रजा, मैसूर यूनिवर्सिटी में इसी बिहार का एक पूत है, उन्होंने वहां से PhD की डिग्री हासिल की और सबसे पहला शख्स इसी बिहार का है जो फकीह इस्लाम के टॉपिक पे डॉक्टर हसन रजा खान PhD ने उन्होंने